오늘은 에스겔 32장을 상고하겠습니다. 에스겔 32장 내용은 주전 585년경에 하나님께서 이스라엘에게 두 계시를 보여주셨습니다. 첫째는 애굽과 그 주의 모든 다른 중동 지역의 나라들이 바벨론에 의해서 멸망당할 것을 예언하셨습니다. 그게 에스겔 32장 1절에서 16절까지 나오고 그 애굽이 역사적으로 볼 때에 주전 585년경에 바벨론 느부갓네살 왕에 의하여 멸망당한 사실을 역사적으로 볼 수 있는데 그 11절에도 보면은 나 주 여호와가 말하며 바벨론 왕의 칼이 내게 임하리로다. 그래서 여기에 그때 당시에 바벨론이 애굽 바로를 멸망시키는 장면이 나옵니다. 그 다음에 이 두 환상에 따르면 이 말세에 바벨론 왕인 느부갓네살 왕이 적그리스도로 비유해서 나옵니다. 그때 당시의 사건이 마지막 때에 일어날 사건으로 참 이중적인 예언이 되고 있습니다. 여기서 묘사된 네 가지 사건을 보아 알 수 있는데, 첫째는 적그리스도와 애굽을 공격하여 이 전쟁에서 애굽 군대의 죽은 많은 시체들을 공중의 새들과 들의 짐승들이 잡아먹는 밥이 되겠다는 그런 예언이 나옵니다. 그 마태복음 24장 28절에도 보면은 예수님께서 예언하시기를 죽음이 있는 곳에는 독수리들이 모일지니라. 마지막 때의 표적으로 전쟁에서 많은 군대들이 죽었기 때문에 독수리 떼들이 그 시체 위에 모이겠다고 예언했습니다. This chapter contains two revelations about the fall of Egypt and other Middle Eastern nations that Ezekiel received in the year 585 BC. In the first vision, verses 1 through 16, Egypt is defeated by the year 585 BC. In the first vision, 1 through 16 is shown, and King Babylon, Nebuchadnezzar, is attack Egypt and destroy them. King of Babylon is referred historically to Nebuchadnezzar, but in an end time context is a figurative title for the Antichrist. Several clues indicate that these two visions relate to the end times. Verse 4 portrays a battlefield scene with the corpses of Egypt's soldiers becoming food for the birds and wild animals. Vultures circling over a battlefield is one of the end-time signs that Jesus described in Matthew chapter 24, verses 28. 둘째 비전은 해와 달과 별들이 어두워지겠다는 예언의 말씀이 나옵니다. 마태복음도 그런 말씀이 있는데 마태복음 24장 29절에 보면은 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 제가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 저희가 그 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 또 요엘 2장 10절에도 보면 그 앞에서 땅이 진동하며 하늘이 떨며 1월이 캄캄하며 별들이 빛을 거두도다. 그 요엘 3장 15절에도 보면 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두도다. 이렇게 해서 천재 지변, 그 하늘의 그 성좌, 그 별들에 대한 그 예언도 나옵니다.
그 계시록 16장 10절에도 보면은 또 다섯째가 그 대접을 짐승의 보좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워지며 사람들이 아파서 자기 혀를 깨물고, 또 에스겔 32장 10절에도 보면은 내가 많은 백성으로 너를 애굽입니다. 너를 인하여 놀라게 할 것이며 내가 내 칼로 그들의 왕 앞에서 춤추게 할 때에 그 왕이 너를 인하여 심히 두려워할 것이며 내가 엎드러지는 날에 그들이 각각 자기 생명을 위하여 무시로 떨리도다. 많은 나라의 왕들이 애굽이 멸망하는 것을 보고 아주 놀랄 것이라고 말했습니다. 16절에도 보면 애굽의 멸망을 보고 많은 나라들이 슬퍼하며 고갈 것이라고 했습니다. 에스겔에게 이 주전 580년경에 이것을 이듬해 애굽이 느부갓네살 왕에게 멸망할 것이라는 마지막 때의 예언은 아주 작은 부분을 예언했지만 실제로 마지막 때에 일어날 예언의 성취는 훨씬 이것보다 많은 것이 예언되어 있습니다. 그 둘째 번 환상에서는 17절에서 31절까지인데 죽임을 당한 애굽의 군대와 그 아시리아 군대, 이것은 그때 당시 옛적이지만 지금은 시리아와 이락, 그다음 그때 당시에 엘람이라고 말했지만 지금은 이란, 그다음 메섹과 두발, 지금의 터키, 그다음 에돔, 에세의 후손이죠. 남쪽으로 요르단과 사우디아라비아의 서부 지역, 그리고 북쪽 나라들, 코카스 나라들과 그리고 시돈, 그때 당시의 옛 도시는 시돈, 지금은 레바논을 두고 얘기하는 것입니다. In the second vision, verses 17 through 31, Egypt's slain are cast into the pit of hell, along with the defeated armies of Assyria, which is Syria and Iraq, and Elam, which is Iran, Meshech and Tubal, which is Turkey, Edom, southern Jordan and western Saudi Arabia, northern countries, possibly Caucasus nations, and the Sidonians, which is Lebanon. 마지막 때에 애국과 그 동맹들이 적그리스도에 의해 멸망하는 것입니다. 다니엘서도 그런 말씀이 예언되어 있는데 11장 40절에 대환란의 마지막 때에 예수께서 재림하셔서 모든 적그리스도의 왕국을 멸하십니다. 그 나라들이 애국 나라 이사야 19장, 그다음 레바논 이사야 10장 34절, 그리고 모든 다른 나라들 레바논 그 외 여러 그 주의국들 이사야 10장 34절, 또 다른 나라들에 대한 그 예언이 예레미야 25장 그리고 계시록 19장에 잘 기록되어 있습니다. The second vision is that the fall of Egypt is its conquest by the Antichrist as described in Daniel chapter 11 verses 42. At the end of the Great Tribulation, Jesus defeats the whole of Antichrist's empire, including Egypt, Isaiah 19, Lebanon, Isaiah 10:34, and all the other nations in his empire, Jeremiah 25, and Revelation chapter 19. Among the list of defeated nations, Meshech and Tubal, Turkey, and Elam, Iran, are accused of spreading terror in the land of the living. In Ezekiel chapter 38, Ezekiel identifies Antichrist as the chief prince of Meshech and Tubal, and his allies include Persia, which was another part of Iran. In Isaiah chapter 21, it is Elamites and Medes, which is Iranians, who attacked the desert by the sea, the Arabian Peninsula, which is figuratively called Babylon. So Turkey and Iran appear to be the two major players behind Antichrist military expansionism. Verse 7 describes the sun, moon, and stars being darkened, which is another end time sign. Matthew 24,
verses 29, Joel chapter 2 verses 10, and Joel chapter 3 15, Revelation 16 and 16:10. Chapter 16 and verses 10. Verses 10 describes many kings being shocked over Egypt's fall. And verse 16 portrays the nations lamenting and chanting over her. Given that historical records of Egypt's fall to Nebuchadnezzar in 568 BC are absolutely minimal, it suggests there will be a much greater end-time fulfillment of this prophecy. 이제 에스겔 이제 그 배경을 역사적으로 그리고 앞으로 될 예언적인 말씀을 잠깐 말씀드렸고, 이제 에스겔 본문으로 들어가서 에스겔 32장 제12년 12월 초일에 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대, 인자야 너는 애굽 왕 바로에 대하여 애가를 불러 그에게 이르라. 너를 열국에서 젊은 사자에 비하였더니 세상은 바다 가운데 큰 악어라. 강에서 뛰어 일어나 발로 물을 요동하여 그 강을 더럽혔도다. 나 주 여호와의 말이여. 내가 많은 백성의 무리를 거느리고 내 그물을 너 위에 치고 그 그물로 너를 끌어올리로다. 내가 너를 무태해버리며 들에 던져 공중의 새들로 너 위에 앉게 할 것이며 온 땅의 짐승으로 너를 먹어 배부르게 하리로다. 내가 내 고기를 여러 산에 두며 내 시체를 여러 골짜기에 채울 것이며 내 피로 내 헤엄치는 땅에 물대듯 하여 산에 미치게 하며 그 모든 개천에 채우리로다. 내가 너를 불 끄듯 할 때에 하늘을 가리워 별로 어둡게 하며 해를 구름으로 가리우며 달로 빛을 발하지 못하게 할 것이며 하늘의 모든 밝은 빛을 내가 너 위에서 어둡게 하여 어두움을 내 땅에 베풀리로다. 나 주 여호와의 말이로다. 내가 내 패망의 소문으로 열국 곧 내 알지 못하는 열방에 이르게 할 때에 많은 백성의 마음을 번뇌케 할 것이며 내가 그 많은 백성으로 너를 인하여 놀라게 할 것이며 내가 내 칼로 그들의 왕 앞에서 춤추게 할 때에 그 왕이 너를 인하여 심히 두려워할 것이며 내가 엎드러지는 날에 그들이 각각 자기 생명을 위하여 무시로 떨리로다. 나 주 여호와가 말하며 바벨론 왕의 칼이 내게 임하리로다. 내가 내 무리로 용사 곧 열국의 무슨 자들을 칼에 엎드러지게 할 것이며 그들이 애굽의 교만을 패하며 그 모든 무리를 멸하리로다. 내가 또 그 모든 짐승을 큰 물가에서 멸하리니 사람의 발이나 짐승의 굽이 다시는 그 물을 흐리지 못할 것이며 그때에 내가 그 물을 맑게 하여 그 강으로 기름같이 흐르게 하리로다. 나 주 여호와의 말이로다. 내가 애굽 땅으로 황무하여 사막이 되게 하여 거기 풍성한 것이 없게 할 것이며 그 가운데 모든 거민을 치리니 그들이 나를 여호와인 줄 알리로다. 이는 슬피 부를 애가니 열국 여자들이 이것을 슬피 부르며 애굽과 그 모든 무리를 위하여 이것을 슬피 부르리로다. 나 주 여호와의 말이로다 하라. 여기에서 애굽의 멸망을 그때 고대 쪽에 예언했습니다. 그런데 이것이 그 듀얼 프로페시, 마지막 때에 그 애굽을 멸망시키는 바벨론의 느부갓네살 왕이 적그리스도로 상징됩니다. 실제로 적그리스도가 세력을 일으켜서 남쪽에는 애굽을 칠 때에 거기서 많은 애굽의 동맹국들이 죽임을 당합니다. 왜 죽임을 당하느냐? 그 성경에 계속해서 보면은 저들은 할례를 받지 못했다라는 말씀이 나옵니다. 그래서 17절 보면은 제12년 어느 달 15일에 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 애굽의 무리를 애고하고 그와 유명한 나라 여자들을 구덩이에 내려가는 자와 함께 지하에 던지며 이르리라. 너의 아름다움이 누구보다 지나가는고 너는 내려가서 할례받지 않는 자와 함께 뉘울지어다. 이제 여기서부터 계속 할례받지 않은 자라는 말씀이 계속 나오는데 그때 구약시대에 할례받지 않은 자들은 물론 하나님을 멀리하고 하나님을 외면하고 우상을 섬기는 자들이 있죠. 그런데 현대에 와서는 예수 그리스도가 나옵니다. 예수 그리스도를 믿지 아니하는 자.
20절에 보면 그들이 살육당한 자 중에 엎드러질 것이며 그는 칼에 붙임 바 되었은즉 그와 그 모든 무리를 끌지어다. 용사 중에 강한 자가 그를 돕는 자와 함께 음부 가운데서 그에게 말하며 할례받지 않은 자 곧 칼에 살육당한 자들이 내려와서 가만히 누웠다 하리로다. 거기 아수르와 그 온 무리가 있으며 다 살육을 당하여 칼에 엎드러진 자라. 그 무덤이 그 사방에 있도다. 그 무덤이 구덩이 깊은 곳에 베풀렸고 그 무리가 그 무덤 사방에 있으며 그들은 다 살육을 당하여 칼에 엎드러진 자 곧 생존 세상에서 사람을 두렵게 하던 자로다. 거기 엘람이 있고 엘람은 이란이죠. 그 모든 무리가 무덤 사면에 있으며 그들은 다 할례를 받지 못하고 살육을 당하여 칼에 엎드러져 지하에 내려간 자로다. 지하에라는 것은 음부를 얘기하는 것입니다. 그래서 그때 당시 구약시대 죽은 그 모든 그 엘람, 그 이란 지금 말하면 이런 애고 그 모든 그 하나님을 거역하는 자들이 죽임을 당해서 그 음부에 내려갈 것이다. 이것이 마지막 때 얘도 이러한 일이 일어날 것이다. 그들이 생존 세상에서 두렵게 하였으나 이제는 구덩이에 내려가는 자와 함께 수치를 당하였도다. 여기에 할례받지 못한 자들이 다 들어간다고 했습니다. 그 군대들이 애국 군대, 그 아수르, 뭐 시리아, 엘람, 이란, 이라크 다 이 자들이 그 음부에 들어가겠는데 거기에 들어간 이유가 있어요. 할례를 받지 못한 자들이기 때문이다. 할례를 받지 못한 자들이 어떤 자들인가? 이 신약 성경에서 우리가 이 말씀을 신약 성경 예수님의 말씀에 의해서 풀어보면은 첫째, 요한복음 3장 16절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님은 모든 사람이 다 구원 얻기를 원하십니다. 그런데 하나님께서 독생자를 보내주셨건만 저들이 그 사랑의 말씀, 복음을 거절했기 때문에 저들이 음부로 들어간다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이니라. 빛 대신 예수를 믿지 아니하기 때문에 심판을 받는 것입니다. 고대적 BC 585년경에 바벨론의 느부갓네살 왕이 애굽을 공격하고 점령하고 모든 군대를 죽이고 그들이 다 흩어지고 그 주위에 있는 나라들이 쭉 나오는데 그 중동에 있는 나라들 엘람, 이란, 이라크, 터키 뭐 이 쭉 나라 이름들이 나오는데 이것들이 왜 멸망을 당해서 지금 그때는 음부에 와 있다고 했습니다. 모두가 와 있는가? 이것은 하나님을 저버렸기 때문에 우상을 섬기기 때문에. 그럼 신약 성경에서는 예수를 버렸기 때문에 하나님의 사랑의 말씀, 복음, 예수 그리스도, 하나님의 독생자 예수 그리스도를 버렸기 때문에 음부에 들어간다. 이것이 마지막 때의 심판인 것입니다. Who are they? Uncircumcised. Those are the people who rejected the love of God, rejected the only Son of God, Jesus Christ, a sacrificial lamb for the world, who was given by God to die for our sins, redeeming us from the judgment of the eternal death in hellfire. 하나님의 사랑의 말씀을 저버린 자가 마음의 할례를 받지 못한 자들입니다. 사랑의 말씀은 복음입니다. 예수가 복음입니다. 우리의 죄를 대신 지고 가시는 하나님의 아들 어린 양이십니다. 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금 막는 자가 있어 그 중에 옮길 때까지 하리라. 그때 불법한 자가 나타나리니 여기에 불법한 자가 나타나지 못하면 있지만서도 현재 나타나지 못해 성령이 그를 막는다고 되어 있습니다. 막는 자가 있어 그 중에 옮길 때까지 하리라.
그때에 불법한 자가 나타나니 성령께서 교회 일을 끝내시고 이제 이스라엘로 가서 이스라엘 사람들의 마음을 감동해서 예수 그리스도가 참 그리스도라는 것을 깨닫게 할 그때에 이 땅의 이 세상에서는 불법한 자, 곧 적그리스도가 나타나서 저들이 참 그 유로피언 유니언 그러니까 유럽 동맹국을 바탕으로 해서 애굽을 치고 전쟁을 일으키며 그 다음에 그 유브라데 강이 말라서 동쪽에서 2만만의 군대가 오고 이거 아마 중국을 얘기하는 것인데 이것이 이제 마지막 아마게돈 전쟁을 두고 얘기한 것입니다. 이럴 때에 예수님이 재림하십니다. 주 예수 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 그러니까 그 적그리스도를 말씀으로 입의 기운으로 그를 죽이십니다. 강림하여 나타내심으로 피하시리라. 악한 자의 임함은 그 전에 예수님 오시기 전에 악한 자가 나타나서 임함은 사탄의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의 모든 속임수로 멸망하는 자들에게 임하리니 여기 이제 멸망하는 자들에게 사탄의 능력과 표적과 기적과 불의 속임수로 나타나겠다고 했습니다. 그래서 저희가 진리의 왜 저들이 이런 일을 당하게 되는가? 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 얻지 못함이니라. 그 진리의 사랑이 그들에게 제출됐습니다. 그들에게 offered, 그들에게 주어졌습니다. 그러나 그들이 받지 않았어요. 그래서 망하게 되는 것입니다. 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 진리의 사랑, 하나님의 사랑, 독생자 주셨죠. 독생자를 영접지 아니했습니다. 이름으로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 하심이라. 이 마지막 때의 이 불의 이 심판은 심판입니다. 회개치 않았기 때문에 그동안 오랫동안 기회를 주셨으나 회개치 아니했기 때문에 멸망하는 것입니다. 구약 성경에는 할례를 받지 않았기 때문에 그 마음에 저들이 할례를 받지 않았기 때문에 멸망을 당한 것입니다. 이제 주의 사랑하시는 자들아 우리가 항상 너희를 위하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 이 바울이 이제 그 성도들에게 얘기하는 거죠. 주의 사랑하는 자들아 우리가 항상 너희를 위하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 여기 이제 참 예정론도 나오고 이 모든 이 참 우리가 어려운 영적인 원리의 문제들이 나오지만 사실은 여기에 하나님께서 하실 일을 다 했습니다. 저들이 기회를 주셨습니다. 그러나 저희들이 받지 않고 버리고 배반하고 사탄의 유혹을 따라갔을 때에 그것이 심판이라고 되어 있습니다. 그래서 구원을 얻은 자들에게는 하나님께 감사하는데 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 성령으로 거듭났죠. 이것을 저 마음에 할래 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하시니 여기에 진리, 예수 그리스도, 사랑의 말씀, 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주시니 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라 하는 이 말씀을 믿는 자들은 믿는 자 하나님이 택한 자입니다. 구원을 얻습니다. 이를 위하여 우리 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 그래서 결국은 그 믿는 자들이 예수 그리스도가 받는 그 영광 함께 누리게 되겠다 하는 이런 뜻이죠. 에스겔 32장 25절로 돌아와서 그와 그 모든 무리를 위하여 침상을 살육당한 자 중에 베풀었고 여기 구약 시대에 일어날 그 일들을 여기 다시금 연상케 하여 그 여러 무덤은 사면에 있으며 그들은 다 할례를 받지 못하고 그때는 할례를 받지 못하고 되어 있지만 지금은 이 마지막 때는 예수 그리스도를 영접하지 아니했다. 중생함을 받지 못했다. 다 할례를 받지 못하고 칼에 살육을 당한 자로다. 그들이 생존 세상에서 두렵게 하였으나 이 자들은 이 생존 세상에서 사람들을 두렵게 하는 자들이 있습니다. 이란, 이라크, 전부 이 사람들이 두려워하는 그러한 존재들이었어요. 이제는 구덩이에 내려가는 자와 함께 수치를 당하고 살육당한 자 중에 니었도다. 그들이 다 엄부로 죽은 자들이 군대들이라 할 것 없이 왕들과 할 것 없이 다 죽었습니다. 엄부에 내려가 있습니다. 그게 메섹과 두발과 그 모든 무리가 있고 그 엄부에 이런 자들이 다 있죠.
그 여러 무덤은 사면에 있으며 그들은 다 할례를 받지 못하고 칼에 살육을 당한 자로다. 그들이 생존 세상에서 두렵게 하였으나 그들이 할례 받지 못한 자 중에 이미 엎드려진 용사와 함께 누운 것이 마땅치 아니하냐? 이 용사들은 다 병기를 가지고 음부에 내려 자기의 칼을 베게 하였으니 그 백골이 자기 죄악을 졌으며 생존 세상에서 용사의 두려움이 있던 자로다. 오직 너는 할례 받지 못한 자와 일반으로 패망할 것이며 칼에 살육당한 자와 함께 누우리로다. 오직 너는 애굽을 두고 얘기하는 겁니다. 그 당시에 그 할례를 받지 못한 자들이 있는 곳에 너도 가겠다. 그게 에돔, 그러니까 이 음부에는 그게 에돔, 에세의 후손들이죠. 곧 그 열왕과 그 모든 방백이 있으며 그들이 강성하였으나 칼에 살육당한 자와 함께 있겠고 할례 받지 못하고 구덩이에 내려간 자와 함께 누우리로다. 그 이 살육당한 자와 함께 내려간 북방 모든 방백과 모든 시돈 사람이 있으며 그들이 본래는 강성하였으므로 두렵게 하였으나 이제는 부끄러움을 품고 할례 받지 못하고 칼에 살육당한 자와 함께 누웠고 구덩이에 내려가는 자와 함께 수욕을 당하였도다. 바로가 그들을 보고 그 모든 무리로 인하여 위로를 받을 것이며 바로가 자기만 죽는 줄 알았더니 가보니까 자기 패들이 다 죽어 있거든요. 음부에. 그래서 아마 그것이 나만 와 있는 게 아니라 저 친구들도 다 여기 와 있구나. 위로를 받았겠죠. 그래서 여기 보면 참 바로가 그들을 보고 그 모든 무리로 인하여 위로를 받을 것이며 칼에 살육당한 바로와 그 모든 군대가 그러하리로다. 나 주 여호와의 말이로다. 내가 바로로 생존 세상에서 사람을 두렵게 하게 하였었으나 이 사람을 두렵게 하는 이도 하나님이시죠. 이 모든 것이 합력의 선을 이루시는 하나님이십니다. 그 하나님의 그 깊은 그 뜻과 그 계획은 지혜는 아무도 몰라요. 그저 감사할 따름입니다. 믿을 따름입니다. 이제는 그가 그 모든 무리로 더불어 할례 받지 못한 자 곧 칼에 살육당한 자와 함께 누우리로다. 나 주 여호와의 말이로다. 하나님을 배반하고 우상을 섬기는 자들의 결말이 이랬고 이제 마지막 때 현대에 와서는 예수 그리스도 오신 이유는 예수 그리스도를 영접치 아니하는 자는 모두 멸망하는 것입니다. 하나님을 경외하는 나라는 축복을 받으나 하나님을 경외하지 않는 나라나 개인은 수치를 당할 것이라고 했습니다. 멸망을 당한다는 뜻입니다. 영원한 지옥불에 들어간다는 뜻입니다. 이것은 나라나 개인에게 꼭 같은 원리가 적용되는 것입니다. 잠언 14장 34절에 보면 의인은 나라로 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라. Who are they? Uncircumcised. They are the unbelievers. John chapter 3 verses 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. We'll see when we go after we die. No, you're already condemned on the earth. Unless you believe in Jesus Christ, the condemnation is continued beyond his life. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God, who is Jesus. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that does evil hate the light, neither come to the light, lest his deeds should be reproved. Proverbs chapter 14, verses 34. Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. 의인은 나라로 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라. 잠언 14장 34절 말씀. 이제 마지막 때를 맞이하여
하나님께서 이 구약 성경에 일어난 사건을 미래에 우리가 당할 이것을 예언으로 말씀했습니다. 이제 우리는 예수 그리스도를 영접하고 믿고 영원한 생명을 얻으며 이러한 모든 대환란의 이 심판에 참여하지 아니하고 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하라라고 주님께서 권고했죠. 오늘 이 말씀을 듣는 아직까지 긴가민가하는 사람이 있습니까? 제가 그 어떤 티네이저인데 캐톨릭을 열심히 믿는 사람이 주사만딱 하면 이렇게 하고 막 십자가를 그리고 이런 친구한테 네 지금 죽으면 하늘나라 갈 자신이 있나, 갈 확신이 있나 이러니까 I have to do more work, good work 이래요. 그래서 이 구원은 good work에서 얻는 게 아니라 믿음으로 얻는다. 그 예수 믿나 하니까 믿는데요. 그러면 정말 예수를 믿었으면 너는 구원을 얻었어. 그 뭐 열심히 착한 일 해가지고 구원 얻겠다고 노력할 필요 없다. 그러나 착한 일을 하는 이유는 하늘에 가서 상을 얻기 위해서 착한 일을 하는 거야. In order to be saved, you don't need to your good work, good deed, just by faith. All work done by Jesus Christ on the cross. He said, I paid off all penalty for your sins to those who believe in Him. But we still try to do good work. Why? Not to be saved, but to get the reward. That's a promise. If you do the good work, you will be rewarded in heaven. But not to be saved. Salvation is not by work, it's by faith, in which Jesus Christ already paid the penalty for our sin on the cross. When you believe in Jesus Christ, God said justified. Why? Not for your works, your good works, for Jesus Christ. Isn't that wonderful? Praise the Lord. Thank you, Lord. 구원 얻는 것은 우리의 행함이나 착한 행실이 아니고 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻는 것입니다. 그런데 열심히 왜 이런 착한 일을 해야 되느냐, 주의를 해야 되느냐. 이것은 구원 얻기 위해서 그런 것이 아니라 하늘의 상을 얻기 위해서 함이라고 성경은 말하고 있습니다. 이제 하늘나라를 소망하면서 하나님께 찬송을 올리겠습니다. 내 영혼이 은총을 입었습니다. 구원은 은혜로 믿음으로 말미암아 얻게 되는 것이지 행함으로 얻게 되는 건 아닙니다. 그러나 은혜로 말미암아 믿음으로 얻은 받은 사람에 나타나는 일은 의로운 일입니다. 죄가 아닙니다. 우리가 범죄에 넘어질 수도 있지만 그때는 즉시 회개하는 것입니다. 내 영혼이
예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 교통하심이 여러분들에게 항상 있기를 기원합니다. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of our heavenly Abba Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. God bless you.